نقیب اللہ محسود کا خون انصاف مانگ رہا ہے۔ نقیب اللہ محسود کے ظالمانہ قتل کے خلاف احتجاج جاری، راؤ انوار کی گرفتاری کا مطالبہ۔ راؤ انوار کو 10 روز کے اندر گرفتار کیا جائے، سپریم کورٹ کا حکم۔ قبائلی عمائدین نقیب اللہ محسود کے خون کا حساب لینے کے لیے ڈٹ گئے۔ اسلام آباد کے احتجاجی کیمپ سے خصوصی پروگرام۔ السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دا شو۔ آج کا شو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹوڈیو سے باہر ہے اور اسلام آباد کے ایک اہم جلسے میں میں اس وقت موجود ہوں۔ اس وقت میں نیشنل پریس کلب کے باہر موجود ہوں جہاں پر ایک کیمپ لگایا گیا ہے۔ یہ کیمپ لگایا گیا ہے شہید نقیب اللہ محسود کے لیے۔ جس طرح کہ آپ خبروں میں فالو کر رہے ہیں، شہید نقیب اللہ محسود کی موت اس طریقے سے ہوئی کہ ایک بار پھر یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا کہ کیا اس ملک میں جنگل کا ہی قانون چلتا رہے گا؟ کیا یہاں پر ایک عام آدمی کا سننے والا کوئی نہیں ہے؟ جس بے دردی سے اس بے گناہ نوجوان کو مار دیا گیا اور اس کے بعد کے ہونے والے واقعات نے بتایا کہ یہ ایک ون آف معاملہ نہیں ہے۔ یہاں پر اس قسم کی کلنگز ایک طریقے سے رواج بن چکا ہے۔ اس میں بہت سارے معاملات ہیں۔ ذمہ داران کدھر ہے؟ ذمہ داران کی رسپانسبلٹی ہی کوئی لینے کو تیار نہیں ہے۔ راؤ انوار صاحب اور ان کی ٹیم کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے۔ مختلف قیاس رائیاں کی جا رہی ہیں۔ ایسے میں یہ لوگ خود باہر نکلے ہیں۔ یہاں پر محسود قبائل کے لوگ موجود ہیں، یہاں پر دیگر قبائل کے لوگ موجود ہیں اور یہاں پہ صرف ان علاقوں سے ہی لوگ موجود نہیں ہیں۔ پاکستان کے ہر حصے سے آواز اٹھی اور نقیب اللہ محسود کی بے گناہ موت کے حوالے سے یہ پوچھا گیا کہ ہمیں بتایا جائے کہ اس موت کا ذمہ دار کون ہے، اس موت کے ذمہ دار کو سزا ہوگی یا نہیں۔ سپریم کورٹ نے بھی اس معاملے میں نوٹس دیا۔ کل وہاں پر اس کی پہلی سماعت ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ یہ خبریں گردش کرنے لگیں کہ نقیب اللہ محسود کے خاندان نے شاید دیت کا معاملہ طے پانے کا اندیا دیا ہے، جس کو بعد میں آ کر ڈینائی کیا گیا۔ یہ بھی چہمگوئیاں ہوتی رہی۔ ہم اس حوالے سے بھی آج یہاں پر جاننے کی کوشش کریں گے۔ فی الحال جو یہاں پر لوگ موجود ہیں ان سے ہم نے بات کی، وہ اپنے مطالبات کیا بتاتے ہیں، وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ اس احتجاجی کیمپ کے جو مطالبات اب شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں وہ اس طرح سے ہیں۔ شہید نقیب اللہ ماورائے قتل کیس میں ملوث راؤ انوار اور ان کی تفتیشی ٹیم کو پھانسی دے دی جائے۔ کراچی اور دیگر پرسون علاقوں میں جتنے ماورائے عدالت قتل ہوئے ہیں ان کے لیے چیف جسٹس کی نگرانی میں ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے۔ جتنے افراد لاپتہ ہیں انہیں عدالت کے حوالے کیا جائے اور جو بے گناہ ہیں انہیں رہا کیا جائے۔ فاٹا اور خصوصاً وزیرستان میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے بعد عوام پر تشدد نہ کیا جائے اور نہ ہی علاقے میں کرفیو لگایا جائے۔ فاٹا میں لاتعداد بارودی سرنگیں موجود ہیں جس کے باعث صرف محسود قبائل کے علاقے میں ایک سال میں 78 افراد بارودی سرنگوں کی وجہ سے معذور ہو گئے۔ ان بارودی سرنگوں کو ہٹایا جائے۔ یہ مطالبات ہر طریقے سے جنون مطالبات ہیں۔ کیا حکام ان مطالبات کے اوپر عمل کریں گے؟ یہ جو معاملات ہیں ان کو لے کر کہاں تک آگے جایا جائے گا اور اس وقت جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ We will bring it to you، لیکن اس سے پہلے دیکھیے اس قتل کے بارے میں یہ رپورٹ۔ ایس ایس پی راؤ انوار نے 13 جنوری کو شاہ لطیف تھانے کی حدود میں ایک پولیس مقابلے میں 4 دہشت گردوں کو مارنے کا دعویٰ کیا تھا۔ ان میں سے ایک 27 سالہ نقیب اللہ محسود تھا، جس کے اہل خانہ نے راؤ انوار کے بیان کی تردید کی اور کہا کہ نقیب اللہ محسود کو پولیس نے 3 جنوری کو سوراب گوٹ سے اٹھایا تھا۔ اس کا دہشت گردوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ 3 بچوں کا باپ تھا جسے جعلی پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ نقیب اللہ محسود کے وحشیانہ قتل پر سوشل میڈیا پر سخت رد عمل سامنے آیا۔ نقیب اللہ محسود کے دوستوں کے مطابق وہ 1 سال قبل وزیرستان سے کراچی آیا تھا اور کپڑے کا کاروبار کرتا تھا۔ نقیب اللہ فوٹوگرافی کا شوق رکھتا تھا اور اس کا سٹائل ماڈلز جیسا ہوتا تھا۔ نقیب اللہ کی فیس بک پر اس کے کئی 100 چاہنے والے موجود ہیں اور اس کا کسی سیاسی، مذہبی یا شدت پسند تنظیم سے تعلق نہیں تھا۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے کا نوٹس لیا اور راؤ انوار کی گرفتاری کا حکم بھی جاری کیا، مگر راؤ انوار روپوش ہو چکے ہیں اور سر توڑ کوششوں کے باوجود ابھی تک گرفتار نہیں کیے جا سکے۔
नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल पर महसूद कबाइल का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। कबाइली अमायदीन का पहले कराची और अब इस्लामाबाद में एहतजाज जारी है। वो राव अनवार की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ अजमल वजीर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये मुतालबात तो बड़े जेन्युइन मुतालबात लग रहे हैं, लेकिन कितना लग रहा है आपको कि इन पर अमल दरामद भी हो सकेगा? पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप अपनी टीम के साथ आई हुए। कल से तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हमारे पाकिस्तान का है उन्होंने ब्लैकआउट किया हुआ है। अब मेरा ये सवाल है अपनी मीडिया से, जिसे हमें बहुत मोहब्बत भी है, कि क्या यहाँ पे कोई गैर आईनी बात हो रही है, कोई गैर जमहूरी बात हो रही है, कोई गैर कानूनी यहाँ पे कोई बात हो रही है? क्या हम क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि नकीब महसूद को जो मावर अदाल वहाँ पे शहीद किया गया, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया, जहाँ के वहाँ के सूबाई हुकूमत ने जो कमेटी बनाई उसमें उसको बेकसूर किया गया, उसका जो कातिल है वो दंदनाता फिर रहा है, अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। आखिर वहाँ सिंध की हुकूमत ने उसको कैसे जाने दिया और उनको क्या? और हम ये समझते हैं कि जिस किसी की भी उसके पीछे पुष्पनाई है, वहाँ सूबाई हुकूमत की हो या यहाँ पे एयरपोर्ट आया था और यहाँ पे जो एयरपोर्ट में सिविल एविएशन है और चीज़ें, कैसे गया, किधर गया, कहाँ पे? टीवी को तो वो बाकायदा इंटरव्यू दे रहे टेलीफोन पे, क्या वो ट्रेस नहीं हो सकता? तो हम यहाँ पे इसलिए आए हुए हैं कि हमारे जो, एक तो पहली बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया को मैं कहना चाहता हूँ कि आप दिखाएं इन लोगों को, इसलिए दिखाएं कि दुनिया ये समझती है कि ये सारे दहशतगर्द, यहाँ पे ये जितने लोग आए हैं ये पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, इसको आप अच्छी फीलिंग देंगे और दुनिया को भी दिखाएं कि ये बड़े पुरअमन लोग हैं और ये अपने हक के लिए फर्स्ट टाइम ये ऐसे हुआ है कि यहाँ पे आए और आपसे, पाकिस्तान की स्टेट से इंसाफ मांगने आए हुए कि हमारे बच्चे को शहीद किया गया है बेगुनाह, और उसके बच्चे हमसे कह रहे हैं कि हमारे बताएं हमारे बाप का क्या कसूर था जिसको दिन दहाड़े वहाँ पे पकड़ा और फिर उसके बाद उसको शहीद किया गया। ये जो कहा गया, कल आपने देखा खबरें चलती रही कि दियत के मामला तय पा रहे हैं, जिसको बाद में डिनाई भी किया, लेकिन मीडिया बड़ी देर तक ये कहता रहा और बड़े रिस्पॉन्सिबल शख्सियात ने मुझे ये कहा कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि दियत के मामला तय पा रहे हैं। ये सही बात है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुझे इस बात पे बड़ा अफसोस हो रहा है, मसलन कि उसके बाप का कल जो इसके ऊपर खुद स्टेटमेंट आया कि उसने कहा ये सिर्फ मेरा बच्चा नहीं था, ये हम सबका बच्चा था। फिर बड़ी बात ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान का बेटा था, ठीक है जी, तो इसके लिए दियत कैसे लेंगे? अल्लाह के फजल व करम से यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं, हमारे पास इतना अल्लाह के फजल का दिया हुआ है कि वो अगर हम इकट्ठा कर लेना तो किसी का बाप भी उसकी कीमत अदा नहीं कर सकते, तो हम उसके लिए सब यहाँ पे इसलिए इकट्ठे हुए। तो ये जो दियत की बात हो रही है ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मैं फिर आपको कह रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे पुष्पनाई है, और फिर मैं ये भी कहता हूँ कि मीडिया ने हमें कल से ब्लैकआउट किया हुआ है, और यह आपको मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, आप ग्राउंड पे आई हुई है, बकाया मीडिया ने तो हमें ब्लैकआउट किया हुआ है। तो नकीबुल्लाह महसूद की कवरेज तो देते रहे हैं, नकीबुल्लाह महसूद को कवरेज देते रहे हैं, लेकिन राव अनवार तो पकड़ा नहीं गया। उसके लिए जो लोग पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, उनकी बात सुननी चाहिए या मुल्क को, आवाम को दिखाना चाहिए, या दुनिया को जिनको बारे में कहा जाता है कि जी वजीरिस्तान या फाटा के लोग दहशतगर्द है, उसका ओरिजिनल चेहरा आपके सामने बैठा हुआ है, किसी ने एक गमला नहीं तोड़ा, वो पुरअमन बैठे हुए एहतजाज कर रहे हैं। क्या उनका हक नहीं है कि उनको दिखाया जाए जैसे दूसरे पाकिस्तान में जो मसले होते हैं उनको दिखाया जा रहा है? हम तो ये कहते हैं कि नाउ दिस इज द टाइम कि हम ये रियलाइज करें दुनिया को भी कि 99% जो वजीरिस्तान के लोग हैं या फाटा के लोग हैं वो दहशतगर्द नहीं है, 1% हर जगह पे पाए जाते हैं। वो कराची में भी दहशतगर्द है, जो वर्दी में था राव अनवार जैसे दहशतगर्द, वो हर सोसाइटी में। लेकिन जो पुरअमन शहरी है उनको जब तक आप मोहब्बत नहीं देंगे, उनको अपने साथ नहीं मिलाएंगे, उनकी बात को आप नहीं सुनेंगे, उनके आप ग्रीवेंसेस नहीं सुनेंगे, हम उनको इधर लेकर आ रहे हैं। हम उनको इधर लेकर इसलिए आए कि अपने स्टेट से इंसाफ मांग रहे वो। तो अभी आपका डायरेक्ट मुतालबा किससे है? प्राइम मिनिस्टर से है या चीफ मिनिस्टर सिंध से है या चीफ जस्टिस? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तो इतने मशहूर हैं कि जिसकी कोई हद नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा किसी फाटा के कबाइली का सो मोटो एक्शन लिया गया, नंबर 1। फिर दूसरी बात, जिस तरीके से केस को परसू कर रहे हैं सो मोटो को, हम उसको सलाम पेश करते हैं। हम
सिंध की हुकूमत से न कल हमें कोई तवक्को थी न आज हमें कोई तवक्को है। हालांकि उनके अभी लोग इधर आए हुए हैं तकरीरें करने के लिए, लेकिन हमारा सवाल सिंध हुकूमत से पहले बनता है। देखिए सियासी तौर पर आपको पता है मैं मुस्लिम लीग नून का मुखालिफ हूँ, लेकिन जहाँ पे मुस्लिम लीग नून की मुखालफत करनी होती है, जो बात उनके खिलाफ होगी, हमने शहबाज शरीफ के खिलाफ मॉडल टाउन पे आपको पता है हमने धरने किया, सब कुछ किया। लेकिन आज अगर सिंध हुकूमत उसकी पुष्पनाई कर रही है, आपको लग रहा है कि कर रही है? बिल्कुल लग रही है। इतला है या अंदाजा? नहीं, उसकी वजूहात है कि मुझे ये पता है कि एक बंदा 9 साल से एक जगह पे मलीर कैंट का वो SSP रहा है, ठीक है, तो किस बुनियाद पे? कोई लाडला था तो इस जगह पे बैठा हुआ था ना, लाडले के बगैर यहाँ पे 9 साल कोई नहीं बैठ सकता, ठीक है। तो वो सारी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये उनकी जिम्मेदारी जो है हम ये कहते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, और अगर वो नहीं करेंगे और इस तरीके से ये लोग वापस ना उम्मीद होकर चले जाएंगे, तो मुझे बताए फिर मैं और आप, हम जैसे लोग जो ये चाहते हैं कि इस मुल्क में अमन हो, इस मुल्क में ये रिवेंज ना हो, इस मुल्क में स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर पाकिस्तान के हर शहरी का जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ फरिया, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आईने पाकिस्तान के तहत। हम कराची में क्यों खत्म किया गया धरना? देखिए कराची के जितने लोग हैं, जो मशरान हैं, जो मलक हैं, वो यहाँ पे आ गए, सारे यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि कराची वहाँ पे पहुँचना मसला हो गया था, बहुत लंबा सफ़र करना पड़ता। अब ज़ाहिर है वज़ीरिस्तान से लोग आ रहे थे, DA खान से, टांग से, बाजोड़ से, किधर से लोग आ रहे थे, तो उसके लिए चूँकि हमारा कैपिटल भी है और हम ये समझते हैं कि फेडरल हुकूमत की जहाँ पे ये जिम्मेदारी थी वजारत दाखिला का, इंटीरियर मिनिस्ट्री, वो भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही। ठीक है, यहाँ पे और लोग भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। थैंक यू कि आपने हमें बड़ी डिटेल में बताया कि क्या मुतालबात है लोगों के और क्या चाह रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ PTI के फाटा के चीफ ऑर्गेनाइजर दोस्त मोहम्मद खान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो मुतालबात हैं इनमें सबसे ऊपर राव अनवार के हवाले से है, आपके ख्याल से राव अनवार क्यों नहीं गिरफ्तार हो सका अब तक? ये मैं बड़े उससे कहता हूँ कि ये इसके पीछे सिंध गवर्नमेंट पूरी उसकी सपोर्ट पे है कि राव अनवार गिरफ्तार ना हो जाएं, क्योंकि ये आसिफ जरदारी का इंच मैन है, फ्रंट मैन है और मलिक रियाज का फ्रंट मैन है। इन लोगों ने सिर्फ पश्तूनों का जेनोसाइड नहीं किया है, पश्तूनों को सिर्फ नहीं मारा है, इसने सिंधियों को भी मारा है, इसने बलोचों को भी मारा है। ये हमारे लिए एक इजराइल जरदारी ने पैदा किया हुआ है, तो इसलिए ये गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। सर आप यहाँ पर कब तक बैठे रहेंगे आप लोग? जब तक हमारे मुतालबात मंजूर न हो जाए इतने तक हमारी ये जद्दोजहद जारी रहेगी। आपको यहाँ पे जो PTI के मेंबर्स हैं उन्होंने मदद की है कि खाली फाटा के लोग हैं PTI? नहीं, PTI में यहाँ लोकल भी हमारे साथ हैं या हमारे काउंसलर हैं, कोई नाज़िम है, सारे जो है ना सारे। अब एक पार्टी का ये सवाल नहीं है कि PTI है या कोई, हमारे साथ सब पार्टियाँ ताउन कर रही हैं, सारी पार्टियाँ हमारे साथ है, सब इस इशू पे हम A से लेकर Z तक सारे हम मुतफिक हैं। आप नकीबुल्ला को वैसे जानते थे? नहीं, नकीबुल्ला चूँकि मैं भी मसूद हूँ और नकीबुल्ला एक वो भी मसूद था, मैं नहीं जानता था, लेकिन उनके थ्रू जो मुझे पता चला तो ये सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव था। इस तरह तालिब नहीं होते, इस तरह दहशतगर्द नहीं होते हैं। वो मॉडलिंग करता था, बड़ा खूबसूरत नौजवान था, इसके 2 मासूम बच्चियाँ, आप उनको देख के आपकी आंखों में आंसू आ जाते। बिल्कुल नहीं, आप सही फरमा रहे हैं। बेगुनाह किसी को कत्ल करने की किसी को भी इजाज़त नहीं है, कत्ल करने की इजाज़त ही नहीं है। लेकिन जो राव अनवार हैं वो उनकी टीम, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि वो पहले भी इस तरह के कत्ल करते रहे हैं जिसमें हर किस्म के लोग हैं, तो तमाम लोगों के जो ये मामलात हैं इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर
हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल करीम कुंडी साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने तकरीर भी की, यहाँ पे आप आ भी रहे हैं, लेकिन आपने खुद ही देख लिया होगा कि गुस्सा आपकी हुकूमत के खिलाफ है, सिंध हुकूमत के खिलाफ। ये समझा जा रहा है कि राव अनवर को सिंध हुकूमत ने पुष्पनाई की हुई। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई दहशतगर्दों को जो है वो पनाह दे रही है या राव अनवर को जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोई हुकूमत ने प्रोटेक्शन दी है। देखें, जब आप एक हुकूमत के हाथ पाँव भी बांध लें और उनसे आप कहें कि आप डिलीवर भी करें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। क्या आप मुझे बताएं कि सिंध के चीफ मिनिस्टर IG को चेंज कर सकते हैं या मुख्तलिफ ऐसे इदारे हैं जो उसके अंडर हैं उसको चेंज कर सकते, नहीं चेंज कर सकते हैं। राव अनवर को आप जिम्मेदार समझते हैं इस कत्ल? देखें, यहाँ पर जो मॉब है या हमारे जो ट्राइबल लोग हैं, जो उनके लवाहिकीन हैं, जो उनके इमीडिएट जो है उनके वालिद हैं, उनकी FIR उनके खिलाफ है। तो डेफिनेटली अगर राव अनवर इसको छुप रहे हैं और सामने नहीं आ रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर वो इसमें मुलविस नहीं है तो सामने आकर अपने आप को क्लियर करें। और अगर वो इस तरह का छुपते रहेंगे, अगर वो बेगुनाह भी होंगे, तो उसमें लोग डेफिनेटली उसके ऊपर शक की निगाह से देखेंगे कि वो क्यों मतलब पेश नहीं हो रहे। राव अनवर पे ये पहला इल्ज़ाम नहीं है, उन पे पहले भी कई दफ़ा इल्ज़ाम लगते रहे हैं और ये तो अभी काफ़ी बड़ा इसके ऊपर प्रोटेस्ट हो गया है। लेकिन पहले MQM भी शिकायत लगाती रही है, उससे पहले दीगर लोग भी लगाते रहे हैं और IG तो आपके अभी आए हैं। तो ये मावराए अदालत जो एक कत्ल का सिलसिला है, ये आप समझते हैं सिर्फ अभी सिंध के IG के अंडर शुरू हुआ है? देखिए, मावराए अदालत जो सिलसिला है वो सिर्फ हमारे मुल्क में तकरीबन मुख्तलिफ जगहों पे है, बहुत कम जगह जहाँ पे है। इस पे भी सुप्रीम कोर्ट का एक्शन लेना चाहिए और देखना चाहिए कि ये मावराए अदालत जो केसेस जो कत्ल हो रहे हैं, ये जो है इस मुल्क के लिए, आप देखिए, इसको हर चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर मेरी किसी साथ नहीं लगती मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इस चीज़ के ऊपर वंस फॉर ऑल सुप्रीम कोर्ट, मैंने भी अपनी स्पीच में कहा है कि डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए और जितने भी केसेस हैं हमारे अदालत के, उनको लाना चाहिए और इस चीज़ का हल निकालना चाहिए। ये आज देखें, आज एक मैं समझता हूँ कि नकीब शहीद का जो खून है वो एक पश्तूनों को जो है वो इकट्ठा करने की एक अलामत है और एक शायद ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट हो, पूरे पाकिस्तान इकट्ठा है, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट हो जिससे जो है ये चीज़ें जो दहशतगर्दी जिसको कह सकते हैं ये ख़त्म हो सकती है। मावराए अदालत कत्ल जो है वो ख़त्म हो सकते हैं, ये चीज़ें जो है ख़त्म हो, ये हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। हमें इस मुल्क में चीज़, क्योंकि आज देखें मीडिया आज़ाद है, आज लोग बस मोबाइल फ़ोन्स हैं, आज आप किसी की आवाज़ बंद नहीं कर सकते। आज ये पश्तूनों की नौजवानों की आप आवाज़ बंद नहीं कर सकते, उनके बुजुर्गों की आवाज़ नहीं कर। देखिए, हमारे लोगों ने, पश्तूनों ने बहुत सी कुर्बानी दी हैं, हमारे बॉर्डर्स की हिफाजत की है। उन्होंने उनके ऊपर ड्रोन्स भी हो रहे हैं, उनके ऊपर माइंस भी वहाँ पे हैं, वहाँ पर बम ब्लास्ट भी हो रहे हैं, वहाँ पर सब कुछ हो रहे हैं। लेकिन देखें, पश्तून जो हैं उनको जीने का हक है, पश्तून जो हैं वो दहशतगर्द नहीं है। नकीबुल्लाह महसूद का जो मामला है उसमें आप समझते हैं कि उनके पश्तून होने की वजह से उनको उठाया गया या दहशतगर्द समझा गया? देखिए, हम कहते हैं इसकी जो है ना सुप्रीम कोर्ट जिस तरह इसकी जो है वो केस सुन रही है, हमें बताया जाए कि क्यों हो रहा है। देखिए, मेजॉरिटी केसेस पश्तूनों के साथ जो है वो सिंध में हुए हैं, वो पंजाब में भी हुए हैं और वो ये कहा जाता है कि शायद ये दहशतगर्द थे। और आज अगर ये आवाज़ नकीब शहीद की आवाज़ उठाई गई है तो पता चल जाएगा कि यार ये जो पहले जो वाक़यात हुए हैं ये दहशतगर्दी के हुए हैं या ऐसे हुए हैं, जो है इसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, बहुत सी अवामिल जो है मुलविस हो सकते हैं। तो इस चीज़ को देखना चाहिए कि जो ये क्यों हो रही है चीज़ें। ये तमाम लोग राव अनवर की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, उनकी टीम की, लेकिन हम ये जानते हैं कि इसी मामले में नकीबुल्लाह महसूद का मामला ले लें तो उनको पहले गिरफ्तार किया गया, फिर उनको मुख्तलिफ जगह पे रखा गया, टॉर्चर किया गया, उसके बाद एक फेक एनकाउंटर में मार दिया गया। सो ये तो एक बड़ी कोई लंबी बीमारी की निशानी कर रहा है। ये तो कोई सिस्टम ऐसा लग रहा है जिसमें लगता है कि ये मामला मुख्तलिफ लोगों के साथ किया जाता रहा है। डेफिनेटली मैं यही कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो है जो एक्शन ली हुई है, बाकी जो कत्ल हुए हैं उनको भी देखे और जब ये राव अनवर को जब जो जिस चीज़ में पकड़ा जाएगा या चीज़ें होगी हैं तो ये सब वंस फॉर ऑल इसको सेटल होना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे केसेस अभी आ रहे हैं जो ये समझ रहे हैं कि हमारे साथ जो है ये ज्यादती हुई है और जो है बहुत से नौजवान जो है उसको कत्ल किया गया है। तो ये चीज़ों को जो है देखना चाहिए और जो है ये चीज़ें जो है ना ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि पश्तून दहशतगर्द नहीं, आप पश्तूनों को दहशतगर्दी का लेबल ना दें। और बिलावल भुट्टो साहब से आपने बात की इस हवाले से, आसिफ ज़रदारी साहब से, कि सिंध हुकूमत के ऊपर लोग नाराज़ हैं, तो वो चीफ मिनिस्टर से कहें कि इसके बारे में ज़रा संजीदगी से देखिए, मैं खुद अभी जो है पहले भी यहाँ पर मौजूद था
اور میں آج دوسرے دن موجود ہوں اور ڈیلی بیسس پہ یاسر علی زرداری صاحب سے ان کی مجلس سے ہوم مجلس سے اس پہ رپورٹ کر رہے ہیں. بلاول بھٹو کے پہلے جس کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے انہوں نے اس پہ بڑا سخت موقف اپنائے ہوئے ہیں. وہ خود بھی کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے رپورٹ طلب کی ہے کہ فی الفور جو ہے راؤ انوار کے جو ہے اس کو جو ہے گرفتار کیا جائے اور ان کو پیش کیا جائے. تھینک یو سو مچ. فیصل کریم کنڈی صاحب نے تفصیلاً بتایا کہ پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے موقف کیا ہے. یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں موسٹلی جیسے کہ محسود قبائل سے ہیں مگر دیگر علاقوں سے بھی آئے ہوئے ہیں, ان کا مطالبہ موسٹلی اگین سے ہے راؤ انوار کے خلاف ہی. نقیب اللہ محسود کی جو کلنگ ہے وہ ایک سمبل بن گئی ہے جس میں فاٹا کے جو دیگر مسائل ہیں ان کو بھی اجاگر کرنے کا موقع مل گیا ہے. فاٹا کے حوالے سے ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ معاملات کے اوپر حکومت کی توجہ ہمیں ہٹتی ہوئی نظر آئی. اگرچہ شروع میں ہم اس حکومت کو کریڈٹ دیتے رہے کہ فاٹا کے معاملات کو ہمیں لگا کہ بڑا آگے جا کر ایڈریس کیا گیا تھا. وقت آ گیا ہے کہ ان معاملات کو ایک بار پھر توجہ دی جائے اور دیکھا جائے کہ کیا ہم فاٹا کے معاملات حل کر سکیں گے, کیونکہ یہاں پر جہاں پر معاملہ نقیب اللہ محسود کا ہے ساتھ ہی ساتھ فاٹا کا بھی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت اخوندزادہ چٹان صاحب موجود ہیں. السلام علیکم. تھینک یو پریا. تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا پروگرام. چٹان صاحب, یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا جو امیڈیٹ مطالبہ ہے وہ تو راؤ انوار کے حوالے سے ہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں راؤ انوار اس وقت کہاں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ہمارے لیے بہت خوش آئند بات ہے کہ آج قبائلی عوام اسلام آباد آ کے احتجاج کر رہے ہیں, کیونکہ پہلے ہمارے کوئی مسائل بن جاتے تھے تو ہم اپنے مسائل کا حل بندوق کے ذریعے سے نکالتے تھے اور وہ اس وجہ سے قبائلی نے ہمیشہ سے بہت زیادہ نقصانات اٹھائے ہیں. تو یہ خوش آئند بات ہے کہ آج قبائلوں کو جب سے سیاسی آزادی ملے ہے وہ بھی اپنا حل ایک مہذب قوم کی طرح دھرنوں سے, احتجاج سے, جو ہر شہری کا بنیادی حق ہے اس کے ذریعے سے نکالنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. جہاں تک راؤ انوار کا تعلق ہے انہوں نے بہت ظلم کیا ہے, بہت زیادتی کی ہے اور اس کو بھی سزا ملنا چاہیے. اور جو لوگ اس کو پناہ دے رہے ہیں اور جو لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو بھی سزا ملنا چاہیے, ان کو عدالتوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے. اب وقت آ گیا ہے کہ ماورائے عدالت اس ملک میں جو بھی قتل ہو رہے ہیں, چاہے وہ پختونوں کے, وہ اردو اسپیکنگ کے, پنجابی کے, بلوچ کے, یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اس ملک میں جمہوریت ہے, اس ملک میں ادارے ہیں. اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے اس کو اداروں کے سامنے پیش کرے, عدلیہ کے سامنے پیش کرے اور عدلیہ کے ذریعے اس کو سزا دے دے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہمارے ایجنسیاں, ہماری پولیس لوگوں کو پکڑتے ہیں اور بذات خود وہ عدالت بن جاتے ہیں اور اپنی طرف سے فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو مارنا ہے کس کو چھوڑنا ہے. نقیب اللہ محسود کے خاندان سے ملے آپ یا اس کے بارے میں آپ نے کوئی انفارمیشن کہ کون ہے؟ دیکھیے جی, نقیب اللہ مسعود جیسا ان کا شہادت ہوئی, میں پاٹا کا صدر ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کا, میں نے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کو میسج کیا, انہوں نے فوری طور پہ کارروائی کر کے 2 گھنٹے کے اندر کمیٹی بنائی اور مجھے حکم کیا کہ آپ لوگ جا کے نقیب اللہ کے گھر مکین میں اور وہاں پہ تعزیت کریں. معاملہ تو پہلے سوشل میڈیا نے اٹھایا ہے, اگر سوشل میڈیا نہ اٹھاتا تو آپ کی حکومت کے انڈر, پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں, ایک محسود قبیلہ ہو یا کوئی بھی ہو, ایک پاکستانی شہید ہو گیا تھا. ایکشن تو سوشل میڈیا کی وجہ سے. دیکھیے جی, خبر سوشل میڈیا پہ آیا یا پرنٹ میڈیا پہ آیا یا الیکٹرانک میڈیا پہ آیا, لیکن چیئرمین نے اس پہ ایکشن لیا اور پھر ہمارے پاٹا کا ایک جرگہ نقیب اللہ مسعود کے گھر بھجوایا, جہاں پہ ہم نے نقیب اللہ مسعود کے قبر پہ بلاول صاحب کی طرف سے پھول رکھے اور ہم نے اس کے خاندان کو یقین دہانی کرائے کہ سن گورنمنٹ آپ کے ساتھ ہے, پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے اور ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ آپ لوگوں کو انصاف ملے اور آپ لوگوں کے جو مجرمان ہیں اس کو قرار واقعی سزا. یہ جو اطلاعات آئیں کہ شاید پیپلز پارٹی یا کوئی اور کوشش کر رہا ہے کہ دیت کے معاملات طے پا جائیں راؤ انوار اور نقیب اللہ محسود کے خاندان میں, یہ صحیح خبر ہے؟ دیکھیے جی, مجھے تو اس خبر کے بارے میں نہیں پتا. اب پیپلز پارٹی تو نہیں کریں گے, پیپلز پارٹی کو کیا ہے, ہمارے اس سے کیا لینا دینا ہے کہ ہم راؤ کے لیے. پیپلز پارٹی کی حکومت ہے سندھ میں, راؤ انوار کو کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے وہ خاص آدمی. پیپلز پارٹی بالکل نہیں کر رہی یہ کام. اگر ہوتا تو میرے علم میں ہوتا, کیونکہ میں پاٹا کا صدر ہوں, میرے علم میں اس طرح کا کوئی چیز نہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ ہم جہاں پہ اپنے مرضی کے قانون چاہتے ہیں, اپنے مرضی کے مطابق شریعت چاہتے ہیں, دین میں, ہمارے رواج میں
اور ہمارے قانون میں دو فریقین کے درمیان میں صلح پہ کوئی پابندی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ مجرموں سے انتقام لیا گیا ہے، اور کئی بار ایسا بھی ہوا ہے کہ ان سے دیت لیا گیا ہے۔ ہمارے پاٹھا میں اپنے اپنے رواج ہے، جس طرح کہ میرا قبیلہ ہے ترکلانی قبیلہ، لاشیں پڑے پھر بھی راضی نامے ہو جاتے ہیں۔ جو عثمان خیل قبیلہ ہے ہمارے باجوڑ میں، اس میں اگر آپ نے کسی بندے کو قتل کیا تو 100 سال تک دشمنی چلیں گی، لیکن جب تک وہ اپنا انتقام نہیں لیتے وہ راضی نامہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے رواج سے، ہماری دین سے، ہمارے قانون سے باہر نہیں ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی قسم کا کوئی کوشش نہیں کیا ہے، اور اگر کرتی تو بے حیثیت پاٹھا کے صدر کے میرے علم میں ضرور ہوتے، لیکن اس طرح کے پیپلز پارٹی کی طرف سے کچھ اقدام نہیں ہوا۔ راؤ انوار اس وقت کہاں ہوں گے آپ کے خیال سے؟ یہ تو کام ہے ایجنسیوں کا کہ کوئی مجرم کہاں پہ۔ سندھ پولیس کا کام نہیں ہے یہ؟ سندھ پولیس کے وہ ممبر ہے، آپ پولیس کو نہیں سمجھتے کہ پولیس کو پتہ نہ چاہیے ان کا آفیسر؟ پولیس بھی ایک ادارہ ہے، میں نے کہا یہ اداروں کا کام ہے۔ پولیس بھی ادارہ ہے، آئی بی بھی ادارہ ہے، آئی آئی بھی ادارہ ہے، اور تمام اداروں کو سپریم کورٹ نے حکم کیا ہے کہ جہاں بھی ہے، جہاں بھی چھپا ہوا ہے، ملک سے اندر ہے یا پاٹھا پہ 70 سال سے حکومت کے کوئی توجہ نہیں، اور ان کے عدم توجہ کے حالات یہ ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہر ملک کے شہری کا یہ بنیادی حق ہے کہ اس ملک کے آئینی اداروں کے قانون ساز اداروں کے قانون اس پہ اپلائی ہوں، لیکن پاٹھا پہ ملک کے قانون ساز اداروں کے قانون اپلائی نہیں ہے۔ ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ اس کے ملک کو اعلیٰ عدالتوں میں اپیل کا حق ہو، لیکن ہمیں اپیل کا حق نہیں ہے۔ ہر شہری کو یہ حق ہے کہ وہ بلدیاتی سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں جو فنڈز ملتے ہیں ہمارا آڈٹ نہیں ہے، تو ہمیں مکمل طور پہ 70 سال سے نظر انداز کیا ہے۔ بہت شکریہ خنزاد چٹان صاحب کی بات آپ نے سن لی۔ ایک بار پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کسی قسم کی پشت پناہی نہیں کرے گی راؤ انوار کی، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر قتل کا بدلہ قتل ہے یا سزا ہے قتل کی، ایک قانون ہے ملک کا، وہاں پر دیت کا معاملہ بھی ہمارے دین ہی کا حصہ ہے۔ اس وقت میرے ساتھ نقیب اللہ محسود کے کزن بھی ہیں اور نیاز اللہ خان داور صاحب بھی موجود ہے، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں، ہمیں تھوڑا سا نقیب اللہ محسود کے بارے میں اور بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ جس طرح کل میڈیا پہ ایک خبر چلی کہ نقیب کے خاندان کے ساتھ فیصلہ ہوا ہے، یہ ایک پراپیگنڈا تھا، یہ جھوٹ ہے۔ نقیب ابھی ہمارا نہیں ہے، نقیب یہ پورے پشتونوں کا ہے، 20 کروڑ پاکستانی کا ہے، یہی فیصلہ کرے گا، اور جو کل خبر چلی تھی وہ بالکل بے بنیاد ہے، وہ بالکل جھوٹ ہے۔ آپ کے خیال سے کیوں چلائی گئی یہ خبر؟ کیونکہ میں نے پوچھا ہے خبر چلانے والوں سے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اطلاع ہے۔ دیکھو اگر اس کے پاس اطلاع ہے تو وہ ثبوت پیش کرے میڈیا پہ، اگر وہ ایک خبر چلاتا بھی ہے تو اس کا جس نے بھی اس کے ساتھ فیصلہ کیے وہ سامنے لے آئے میڈیا پہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دیت، کیونکہ ابھی کنڈی صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب اور اخنزادہ چٹان صاحب، ناٹ فیصل کریم کنڈی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیت کا معاملہ بھی ہمارے فاٹا میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ شرعی ہے، آپ کو قبول نہیں؟ دیکھو میری بات سنو، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ نقیب ابھی ہمارا نہیں ہے، جو بھی اسی طرح کرے گا اس بات پہ ہم بالکل ایگری نہیں ہے، نہ ہم فیصلہ کرتے ہیں، نہ ہم فیصلہ کے لیے تیار ہے۔ یہ ایک نقیب نہیں ہے، اسی طرح 1000 نقیب جیلوں میں پڑے ہیں تاکہ وہ مزید نقیب بچے۔ کل میری پیشی تھی چیف جسٹس سپریم کورٹ میں، تو میں نے اس کو یہی کہا کہ راؤ انور تک میڈیا کی رپورٹروں کی خبر پہنچتی ہے، کیا یہ ہمارے ادارے اور تمام صوبے اس تک نہیں پہنچتے؟ تو اس نے یہی کہا، میں نے اس کو بولا کہ اس کے اوپر فوراً میڈیا پر بیانات بند کروائے، تو اس کا اثر یہی نکلا کہ اس کے خلاف ایک
खबर चली कि उसके साथ उसका मुज़ाकरात हो गए। ठीक है, और अभी तो उन्होंने चीफ जस्टिस पे ऊपर इत्मीनाद है आपको? बिल्कुल हमारी इत्मीनाद है, उसने पहले दिन से कोर्ट नोटिस भी लिया था। उसने कल हमें यही कहा कि फाटा वाले लोग हमारे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप यहाँ से आंसू बहा के चले जाए, मेरा दिल कहता है कि मैं वजीरिस्तान में चला जाऊँ, आपके मसाइल वहाँ पे सुनो। उन्होंने ये कहा चीफ जस्टिस साहब ने। और आप लोगों का मुतालबा असल में क्या, आपको दिए तो बिल्कुल कबूल नहीं? बिल्कुल कबूल नहीं है, अगर पूरा पाकिस्तान भी दे दे उसका एक ही, वो भी नहीं, उसके ऊपर देंगे। हमारा एक ही मुतालबा है कि राव अनवर और उसकी टीम को ऐसी सजा दी जाए ताकि दूसरी पुलिस अफसर में ऐसी जुर्रत न पैदा हो जाए कि एक पाकिस्तानी आम शरीक को ऐसी बेदर्दी से शहीद किया जाए। किसी ने आपको ऑफर की? देखिए लोग तो आते, जिस तरह आपने अभी कहा कि खुंजला चरसान से लेकर हमारे फाटा में ये बात चल रही है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। अगर कोई पश्तून इसी मामले में और दियत के मामले में पड़ जाए तो वो पूरे पश्तूनों का भी दुश्मन है और पूरे पाकिस्तान का भी दुश्मन है। हमें ये कबूल नहीं है, हम न किसी का प्रेशर लेते, न दबाव लेते, हमें न दियत मंजूर है न पैसे मंजूर है। हमारा एक ही मुतालबा है कि राव अनवर और उसकी टीम को ऐसी सजा दी जाए कि दुनिया देखे कि वाकई पाकिस्तान में इंसाफ है। और ये बात उनकी पूरे खानदान कह रहा है? खानदान की है और हमारे कौम का भी है, पूरे पश्तूनों का भी है। अभी नकीब हमारा नहीं है, ये पूरे पश्तूनों का है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये बताइएगा कि नकीब के हवाले से कोई बात हमें बताएं, आपकी कब उनसे बात हुई आखिरी दफा, या उनके हवाले से कोई बातें हमें बताएं। देखिए जब उसको उठाया था तो उससे 1 महीना पहले मेरे फेसबुक पे साथ मैसेंजर पे उसके साथ रब्ता हुआ था। वो वहाँ पे कपड़े का दुकान बना रहा था, तो उसने मुझे कहा कि मीडिया खाना आ रहा हूँ, आपके लिए क्या चीज़ ले आओ, कपड़े ले आऊँगा। तो मैंने कहा कि नहीं बस आप आ जाए। तो जब पता चला, तकरीबन हमें 8वें-9वें दिन पता चला कि नकीब को किसी ने उठाया है, तो हमें एक दूसरे के साथ रब्ते कर रहे थे, मगर वहाँ पे कन्फर्म नहीं हुआ था। 12 तारीख या 13 तारीख को एक वाक़या हुआ था शाह लतीफ़ टाउन में कि राव अनवर के मुकाबले में 4 दहशतगर्द हलाक थे। तो फेसबुक पे एक पिक्चर आई थी, तो हमें उससे मालूम हो रहा था कि ये नकीब है, लेकिन हम कंफर्म करते। फिर फेसबुक ने किसी कमेंट किया कि अगर इसके कोई रिश्तेदार है तो वो चिपा सेंटर में आ जाए। और कोई नहीं आपको पता था वो किधर है? कोई पता नहीं, फेसबुक के थ्रू पता? बिल्कुल फेसबुक के थ्रू पे वो पता चला। उनके खानदान को बताया? बिल्कुल, मैं खुद उसका कज़न हूँ, वहाँ पे हम उधर हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने उसकी वो लाश भी उठाई। फिर वहाँ सुराब गोड पे जनाजा किया, फिर DI खान लेकर आए, फिर उसके बाद टांग में भी जनाजा, फिर उसके बाद वजीरिस्तान में अपने गाँव मकीन में उसको तदफीन किया। किस तरह के इंसान थे वो, क्या शौक है? हमने देखा है उनको कि काफ़ी वो मुख्तलिफ तरीके से एक्टिव थे, सोशल मीडिया में भी एक्टिव थे, मगर किस किस्म के इंसान? देखिए जिस तरह राव अनवर ने उस पर ऊपर इल्ज़ामात लगाए कि ये दहशतगर्द था, तो मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल करता हूँ कि एक बंदा अपने साथ इतना मोहब्बत करता हो, वो उसका मॉडलिंग बनने का शौक हो, वो दहशतगर्द कैसे बनता है? और उसकी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे को पाकिस्तान आर्मी में लेफ्टिनेंट भर्ती करो। तो क्या मुझे एक बताओ कि एक दहशतगर्द का और एक उसका बेटा पाकिस्तानी आर्मी में उसको वो सेलेक्ट करता है? देखिए वहाँ पे जो चिपा सेंटर में थे, जो उसकी गुस्ल कर दे रहे थे।